गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वनन्दविधायने अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभु मम विघ्नविनाशाय गणाधिपतये नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडाध्वज मंगलं पुंडरीकाख्यं मंगलं पुरुषोत्तमं माधवो माधवो वाक्यं माधवो माधव हरि स्मरन्ति साधवो नित्य सर्वकार्येषु माधव। गीता महात्मा ऋषिवाच हे सुत दया करी आपे गीत महात्मा कथिते मुनि को कहिले क व्यास बुझाई कराई बेतोष। सुतवाच गोपन शास्त्र ही गीता कहूची शुण मर्म कथा। श्रीकृष्ण कहिले अर्जुने व्यास जे यज्ञ बल पुणे जनक आदि ऋषि जेते शुणी करिले भवपते। व्यास कहिले फल श्रुति शुणिले हुए मोक्ष प्राप्ति। सारथी हेले से पार्थंक विषादे बुझाई अनेक गीता जे ग्रंथरे परम अटई तरणी समान। जेहु जे न बुझे ज्ञान को जगरे पशे से काल को गीता को श्रवण करिले ब्रह्मलोक रे स्थान मिले। सगुण निर्गुण भाव को से कृष्ण बुझाई पार्थ को। भक्तिर गंधागर गीता 18 अध्याय प्रेम गाथा। संसार उतरी जीवा पाई गीता उपरे नित्य होई। श्रद्धा को जे जन छाड़ई गज स्थान रे फल पाई। सदा नथिले गीता पाठे मनुष्य भोगु थाए पापे। गीतार मर्म न बुझई नरक भोग भोगी थाई। अचलाचल धनपति गीता न जानी अधोगति। बुझई गीता अर्थ नाही सर्वदा निश्चल जे पाई। वेद पाठटी करू थाई गीतार ज्ञान तार नाही। निश्चल तार पाठ वेद जीवन भोग जे प्रमाद। शत्रु हराई पाठ कले समस्त पाप क्षय तुले। देव मंदिर शिवालय शाल ग्राम जे तीर्थ प्राय। से स्थान कले गीता पाठ सौभाग्य तार हस्त मुठ। यज्ञ तीर्थ दान करी सेथिरे तृप्त गिरिधारी। सिद्धिपीठ यज्ञ स्थाने सत्संग विष्णु भक्ति पुणे। प्रमादरे जे गीता पढ़े सिद्धि प्राप्ति ता सहजरे। नित्य दिन जे गीता पाठ अश्वमेधादि फल प्राप्त। श्रवण सहजे पालन जेहु करई जे भजन। परम पद प्राप्त होई मृत्यु अंतरे सुखे थाई। गीता को रखे जत्न करी दया मिलंती सुसुंदरी। शुद्ध होईन जे पठन पढ़िले सुखता सदन। गीतार कथा गुरे हेले सर्पादि भय तार दूरे। त्रय पाप जे दूरे थाए दुर्गति ताको नाही छुई। कृष्णंक ठारे नाही प्रीति बसंत रोग से पड़ती। अभ्यास गीता जार थाई साधु संगति तार होई। शुद्ध चित्तरे जे पठन शरीरे पापे नाही स्थान। अत्याचारी जे अभ्यक्ष गीता पाठरे पाप पाए मोक्ष। इंद्रिय जोगु पापे मते गीता पाठरे पाप तुटे। गीता पाठर जेहु स्थान सेठारे नाही दोष जान। गीता पठन जे गृहरे स्वर्ण स्फटिक पुण्य तारे। जामन गीतारे रहिब सात्विक पंडित बोलिब। जोगी जे धनपति होई जगिक ज्ञानी मति पाई। जे स्थाने गीता पाठ पुण्य प्रयाग तीर्थ से ही जान। गीतार पठन जे स्थान देव ऋषिंक योग्य स्थान। नारद पुणी हृद सिद्ध तहि मिलंती जे आनंद। जेठारे गीता पाठ कर सेठारे राधा कृष्ण मेल। परम भक्त राधा राणी जोगेश्वरंक मन जानी। श्रीकृष्ण उवाच बुझाई कहन्ति गोविंद गीता ज्ञान जे मोर हृद। गीतार स्थान उत्तम रे परम पद गुरु स्मरे। गीतार ज्ञान प्राप्ति होई त्रैलोक्य प्राप्ति मोर होई। परम विद्या शास्त्र एहि
ସନାତନ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାକୁ ପଢ଼େ ନିତ୍ୟ। ମୋ ମନ ସେଇ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତ ଗୀତା ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଗୀତା ସାବିତ୍ରୀ ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମନାଶଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରେ ତ୍ରୟ ଦେବ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱେ। ଏଥିରୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନ ମନକୁ କର ସ୍ଥିର ଜନ। ଗୀତା ପଢ଼ଇ ଧୀର ମନେ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁଖ୍ୟପଣେ। ହୋଇନ ଥାଏ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ମୋ ବାକ୍ୟେ ନାହିଁ ଆନ ବିଧି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ପଠନରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଢ଼ଇ ମୋଦ ଭରେ। ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯେ ଗୋଦାନର ବ୍ୟର୍ଥ ଫଳ ନାହିଁ ୟାର। ତ୍ରିଭାଗୁ ଯଦି ଅଂଶ ଏକ ସମଜାଗ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଷଡ଼ାଂଶୁ ଅଂଶେ ପାଠ କଲେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ। ବହୁତ ଜନ୍ମ ସେଠି ଥାଇ ଗୀତା କଥାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନୋହି। ଅଧା ଅଧ୍ୟାଂଶ ପଢ଼େ ଜାଣ ରୁଦ୍ର ଲୋକରେ ବସେ ପୁଣ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାସ ମନନ୍ତରେ। 10 ଗୋଟି ଯେ 7 ଗୋଟି 7 ଗୋଟି ଯେ 4 ଗୋଟି 3ଟି 2ଟି ଗୋଟିଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଯେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନେ ଅୟିତ ବରଷ। ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକରେ ଯାଇ ବାସ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପଦ ଏକ ପରମ ପଦ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ। ପଠନ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ପାପ ଯେ ଖଣ୍ଡନ। ଗୀତାକୁ ସଦା ଧରି ଥାଇ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ ତାର ପାଇ। ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ ମଜି ଥାଏ ଯେ ମୋର ଭାବ। ଗମନ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା ତ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଶୁଣିଣ ମୁକ୍ତି ସେ ପାଇ ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହଟି ନାହିଁ। ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧର ସମୟରେ ଗୀତା ପାଠ ଯେ କରେ ଥରେ। ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପିତୃ ତାର ଏ ଫଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପିତୃଗଣେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ସନ୍ତାନେ। ଦାନଟି ନେଇ ଗୀତା ଦେଇ ଏହି ଫଳ ମିଳଇ ଧେନୁ ତୁଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାନ୍ଧି ଶାସ୍ତ୍ର ସେହି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇ। ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାଶ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ। ଏକ ସତ ଯେ ଗୀତା ଜାଣ ପୁସ୍ତକ ଯେବେ କରେ ଦାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାର ହୀନ ସଂସାରେ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଜାଣ। ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯାଏ ଜାଣ କରିଥିଲେ ସେ ଗୀତା ଦାନ। ଗୀତା ଶ୍ରବଣେ କଲେ ଦାନ ଦୋଷ ହୁଅନ୍ତି ନାରାୟଣ। କରନ୍ତି ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ସଦ୍ଗତିଟି ଥାଏ ଜାଣ। ସଂସାରେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଜନମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ପୁଣ। ଗୀତାମୃତ ପାନ ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ଅଧୋଗତି ପାଇ। ଦୁଃଖ ନାଶଇ ଯେ ସଂସାରେ ତାଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କରେ। ଜନକ ଆଦି ଋଷି ଯେତେ ଗୀତାରେ ହୋଇ ସେ ଆଶ୍ରିତେ। ପହା ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ ସେ। ଗୀତାର ମହିମା ଅସୀମ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ପାଠେ ଜ୍ଞାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସିନା କି ଆନନ୍ଦ। ଗୀତା ଅର୍ଥକୁ ଗର୍ବ ବହି ନମାନେ ନର୍କେ ସେ ପଢ଼ଇ। କଳ୍ପ ଭୋଗଇ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ଜୀବନ ତାର ନାନା କଷ୍ଟ। ନିନ୍ଦିନ ଗୀତା ବଚନକୁ ଶୁକର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତି ତାକୁ। ଯେଉଁ କରେ ଯେ ଗୀତା ଚୋରି ଗୀତା ପାଠ ତା ବୃଥା ପରି। ଗୀତାର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝଇ ପରମାର୍ଥରେ ମନ ଥାଇ। ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କଟେ ଦିନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ତା ନାହିଁ ଜାଣ। ଯେ ଜନ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଜାଣ। ଯେ ଜନ କରଇ ତା ଦାନ ପରମାତ୍ମା ଯେ ସୁଖ ମନ। କହିଣ ଗୀତାକୁ ବୁଝାଇ ତାହାକୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ। ଦୋଷ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷେ ପ୍ରାପ୍ତ ନାରାୟଣ। ଗୀତା ମହାତ୍ମା ପାଠ ତାରେ ଯେ ଜନ କରେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ପରିଶ୍ରମ ତା ବୃଥା ହୁଏ ସୁଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଇଏ। ଏ ଗୀତା ମହାତ୍ମା ସାଥିରେ ପାଠ କରଇ ଯୋଗୀତାରେ। ମହାତ୍ମା ସହଜେ ଶ୍ରବଣ ଉଭୟ ଧର୍ମର ବନ୍ଧନ। ପରମ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଭୋଗୁଥାଇ। ଗୀତା ପଠନ ସହ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ସେ କୃତାର୍ଥ। ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ତା ଅସୀମ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ସେହି ଜନ। ଗୀତେ ଲେଖିଲେ ପଦଧ୍ୟାୟୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିପିନି ଯେ ମୋହି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବତାସ ଆଦି ଅଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଖିତ୍ ଅଫ୍ ମରୁତ୍ ବ୍ୟୋମ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଧୁନିକ ଅଗ୍ନାସ୍ତ୍ରୀମାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅଗ୍ନାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅଗ୍ନାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ବରୁଣାସ୍ତ୍ର। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ବାୟବୀୟ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ କାଟି ତିଆରି କରିବା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କି ସମ୍ଭବ ହେବ ବି ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା କିପରି ଅବିଦ୍ୟାରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ଏବଂ ପରିଣାମତଃ ମାୟାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା, ଏହା ମାୟାବାଦୀ କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବା ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ସନାତନ ଭାବେ ଅଣୁଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଗ୍ନିକଣା ଅଗ୍ନି ସହ ସମଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ତଥାପି ତାହା ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାହା ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ବରାହ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସନାତନ ଭାବେ ଏପରି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ଶକ୍ତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହୋଇ ରହେ। ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ଆତ୍ମା ବା ଜୀବାତ୍ମା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଅଣୁଆତ୍ମାର ଏହି ସବୁ ଗୁଣରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ସନାତନ ଭାବେ ସେହି ଅଣୁଆତ୍ମା ଭାବରେ ହିଁ ରହେ। ଏ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କାରଣ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅଣୁଆତ୍ମା ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଏକ ଚିଦ୍ଗଣ ସଦୃଶ୍ୟ ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସର୍ବଗତ ବା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା ଭରପୁର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ଆକାଶରେ ବା ବାୟୁରେ, ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ଜୀବ ବସତିହୀନ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବଗତଃ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅପ୍ରକଟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଅଚଳ ବା ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଏକଥା ଜାଣି ତୁମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଏପରିକି ଏକ ଜଡ଼ାଣୁ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏପରିକି ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ଅପ୍ରକଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ତାହା କେବଳ ସ୍ତୁତି ପ୍ରମାଣ ବା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ, ତଥାପି ସ୍ତୁତି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ବୁଝାଯାଇ ନପାରେ। ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରମାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବାପାଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ କଥା କେବଳ ମା ହିଁ କହିବ, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ। ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାପାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବେଦ ପ୍ରମାଣ ବା ବେଦ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମାନବିକ ଗବେଷଣାମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଅଚେତନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚେତନଶୀଳ ଏବଂ ଚେତନା ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଦବାଣୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଆମର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆତ୍ମାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଅଣୁଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହା ଅଣୁଆତ୍ମା ହିସାବରେ ରହିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଏବଂ ଅଣୁଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଣୁଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବେଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥାଟି ଭଲ ରକମ ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ବା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ବିଷୟଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।